हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु सुब्रत कुमार आपण माँ मंगला स्टडी चैनल को स्वागत करुच्ची। आज आम डिस्कसन करवा देखि 1905 रु 1912 भितर जो घटी घटनाक्रम इंडिया रे जोटा कि फास्ट ऑफ ऑल पार्टीशन ऑफ बेंगल जोटा कि इम्पोर्टेंट थिला मार्तर वीडियो कहूली जहाँकि भारत में प्रथम जदि बड़ विद्रोह पुणी आफ्टर सिपाही विद्रोह पर होता है सेटा हूँ 1905 रे होता स्वदेशी आंदोलन जेटा जहाँपाई होता कि पार्टीशन ऑफ बेंगल कही लॉर्ड कर्जन जे कि 1899 रु 1905 मध्य वाइसरॉय थे इंडिया रे से चिंता करते कि भारतर केमिति यूनिट को भाग भाग करेंगे डिवाइड करेंगे तो सेटा मूल लक्ष्य थिला तांकर कहि जदि पार्टीशन ऑफ बेंगल मेन एम थिला कि आमर रिलीजियन दृष्टि दी भाग कर इंडिया को कलिकता को जेहेतु कलिकता राजधानी थिला तो से मैंने चेष्टा कर कलिकता वेस्ट माने कोलकाता को से दी भाग करेंगे एवं कहीं करेंगे ना जेहेतु एक मता पूर्वर वेस्ट पार्टीशन ऑफ बेंगल विषय कहवा पूर्वर मुझे कथा कहूँ आपन को जानी ता पूर्वर से माने चिंता करते कि देखो 1857 मसीह जो सिपाही विद्रोह होता से सिपाही विद्रोह रे मूल जो थिला आमर कहूली जो घुषुरी चमड़ा को यूज करते जेटा कि गोली मानक जो आलिगेसन आसला से मुसलमान धर्म ये होता दृष्टि से बहुत क्षिप्र होते बहुत तेज से सिपाही विद्रोह भाग नहीं तो ब्रिटिश को कौटी कौटी लगी कहीं मुसलमान माने मध्य भारत रे बहुत विद्रोह करिवार मूल उग्र रूप नहीं पारती से माने तांको मुसलमान मानू किछि ना किछि एक बहुत सारे ऑफर दीचन देखो फास्ट थिला मु कहि जदि अलीगढ़ मूवमेंट जोटा कि 1875 मसीह अलीगढ़ मूवमेंट किए करथिला ना अलीगढ़ मूवमेंट फॉर्मेशन थिले शायद अहमद खां जे कि मुस्लिम थिले जने तांको द्वारा अलीगढ़ मूवमेंट होता अलीगढ़ मूवमेंट रो मेन बैकबोन कौन थिला ना मुस्लिम धर्म लोक मानू वेस्टर्न एजुकेशन प्रदान करवा यू ही आमर मूल थिला पार्टीशन ऑफ बेंगल मत सहित इनक्लूड किसी अच्छी मुझे कहूँ से विषय शुणु तो जिते शायद अहमद खां जन बहुत भल व्यक्तित्व थिले से प्रथमे कही कि भारतर जदि प्रत्येक व्यक्तिंकर जमी दुईटी आखि सेमिति हिंदू मुसलमान गोटे व्यक्तिर दुईटी आखि सदृश मतलब से लिबेराल थिले भारतर हिंदू मुसलमान धर्म को लेकिन बट लेटर तांको कोड़ी ना कोड़ी फील होता कि जेहेतु मुसलमान ने तांको धर्म रे अड़ी रोचंती तो से माने वेस्टर्न एजुकेशन को आडप्ट करूना हिंदू माने ता तुलन में बहुत सारे आडप्ट कर शिक्षा क्षेत्र में आगू जाते मुसलमान संप्रदाय लोक मैंने टिके वेस्टर्न एजुकेशन टू दूरी रोचे से वर्नाकुलर सॉरी अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्टेड करते जोटा कि अलीगढ़ मूवमेंट अलीगढ़ कॉलेज हेड था 1875 मसीह सेटा थिला इंग्रेज मानकर कौटी ना कौटी एक हिंदू मुसलमान विरुद्ध रे लगेवा गोटे मूल से चिंताधारा से आसीला तो तांकु सपोर्ट करते कि मुसलमान जो नेता थे शायद अहमद खां तांकु इंग्रेज माने एक उपाधि देते आप जानी जोटा कि नाइटहुड इंग्लैंड माने देते नाइटहुड उपाधि देते जो अलीगढ़ मूवमेंट रो सक्सेस पाई तो से माने भी चाहूले कि आम मुस्लिम मानू गोटे साइड करदे जहाँफल हिंदू मुसलमान ब्रेकडाउन हो यूनिट कमिज तो से अलीगढ़ मूवमेंट रो शायद अहमद खां फॉर्मेशन करते तो ताकू से माने सपोर्ट करते से माने इंग्लैंड माने सब सपोर्ट करते तो यहाँ आस्ते 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 आगू बढ़ी जो देखिए जदि आमर जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 फॉर्मेशन होता जो 3 जन तांकर फाउंडर थिले से माने अलीगढ़ मूवमेंट तांकर शिष्य थे शायद अहमद खां माने से कॉलेज रे पढ़ुले तो कौटी ना कौटी से इंग्रेज माने जानी पारथिले कि जदि मुसलमान मानू आम गोटे साइड करदे हिंदू मन साइड सेटा ही मूल लक्ष्य थिला जदि कह जाए पार्टीशन ऑफ बेंगल मेन एम थिला हिंदू मुसलमान डिवाइडेड जहाँकि परवर्ती मुहूर्त में ही आम इंडिया पाकिस्तान डिवाइड होता ही तार मूल मंजी थिला तो सही केस रु आम देखा जितेबले लॉर्ड कर्जन पार्टीशन ऑफ बेंगल डिक्लेयर कर बंगभंग
योजना जोटा बाहर करते 1903 से भाभी कि मु बेंगल को डिवाइड करी ता भर बहुत सारा विद्रोह होती आमर वेस्ट बेंगल हिंदू मुसलमान जो संप्रदाय किंतु मुसलमान को से बारंबार नेता मान इनवाइट करते कहते कि तुम आंदोलन ठू दूरे रुह आम तुम मानू एक सेपरेट इलेक्ट्रोड दो जोटा 1909 मसीह मल्लमिंटो देते तुम मानकर सेपरेट इलेक्ट्रोड अर्थ कौन थी ना कहुई कि तुम मान सेपरेट कन्स्टिट्यूशन हम तुम मैंने निज नेता को निजे भोट देवार अधिकार दिज्व तो तुम आगू को बढ़ तुम संप्रदाय को आगू निमती प्रलोभन देखाई से जदि कह पार्टीशन हो बेंगल टाइम रे जो स्वदेशी आंदोलन होता स्वदेशी मुवमेंट रे से माने पाकिस्तान माने मुसलमान संप्रदायर लोक माने बहुत कम भाग नहीं माने सपोर्ट करी नथिले एई कारण पई तो जहाँ भी हो लॉर्ड कर्जन चिंता करते कि भारत को दुई भाग करेंगे एवं 1905 मसीह से डिक्लेयर करते जोटा कि वेस्ट बेंगल थिला आगुरु से दर्शाई तो जो एजेंडा दर्शाई कि जेहेतु पश्चिम बंग एक बहुत बड़ राज्य होची जो सरकारी योजना को सरकारी स्तर में कार्य करने असुविधा होची तेणुकरी जदि या भाग कर दि जाए ताल आमको कंट्रोल करने को सहज हम बोली से कथा दर्शाई कि मूल लक्ष्य था हिंदू मुसलमान को भाग करेंगे और यूनिट को भांगापी तो से देखी आगुरी कह गले जो पश्चिम वेस्ट बेंगल थिला बेंगल थिला आमर क्या क्या नहीं कि ना आपणकर बिहार ओडिशा झारखंड एवं पश्चिम बंग वेस्ट बेंगल ए पार्टा दे वेस्ट बेंगल नाम एति राज्य मिसिक एटा देखूँ ए किए किए थे आगुरी 1905 कथा कहूँ 1905 पूर्व किए किए थे आमर बिहार थिला एठी ओडिशा थिला झारखंड थिला वेस्ट बेंगल थिला ये चार्टी राज्य मिसिकी एटा होता तो एपट जदि कह ईस्ट बेंगल जोड़ा वेस्ट बेंगल और ईस्ट बेंगल डिवाइड है कर्जन करते ईस्ट बेंगल कौटे ना आसाम आउ एबेर जो बांग्लादेश अच्छी तो एटा मिसिकी गोटे है ईस्ट बेंगल आटा को से करते वेस्ट बेंगल जोटा कि डिवाइड करते हैं पार्टीशन ऑफ बेंगल कहीं करते ना देखो मुझे लिखी दुईटी अंचल विभाग करता वेस्ट बेंगल वेस्टर्न बेंगल जोटा कि हिंदू अधिकांश हिंदू लोक एठारे रोते से हिंदू ये अनुसार तुलना कराला पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे वेस्ट बेंगल बिहार एंड ओडिशा ए तीनटा को मिसेकी वेस्ट बेंगल होता एवं ईस्टर्न बेंगल और आसाम मुस्लिम रीजन कंप्रेस टू प्रेजेंट बांग्लादेश और आसाम बर्तमान आसाम और बांग्लादेश से आगुरी था ईस्ट बेंगल थिला से लॉर्ड कर्जन ये करते से कथा मुझे कहली जहाँ कही लिखाई से गुड़ाक तो पढ़ा बिट बाय बिट मु डिस्कसन करी तो वीडियो बनी रुहतु डिटेल्स सब किसी कहवा मुस्लिम मेजोरिटी नहीं कि ईस्ट बेंगल है एवं हिंदू मेजोरिटी नहीं कि आमर वेस्ट बेंगल तैयारी कले से डिक्लेयर कले 1905 मसीह डिक्लेरेशन करते लॉर्ड कर्जन जे कि बंग विभाजन से भाइस रही इंडिया रे तो सहीटा 16 अक्टोबर 1905 पार्टीशन बेंगल ये करते तो ताकू सप्रेस करने तार विरोध रे आमर भारतीय माने एक जोरदार हंगामा करचंती जोड़ा कह जाए एवं सेठी भी कौन है ना मुझे दर्शाऊँ आपन को जिते बड़े आमर ये जो बंग विभाजन को लेकिन भारत जो जातीय कांग्रेस थिला दुई भाग होती मझे तांकर मतर मतांतर होती मैम कहती मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट मध्य नरमपंथी और चरमपंथी देखो रिएक्शन कौन होता ना वाइड स्प्रेड एमंग द हिंदू लीडिंग स्वदेशी मुवमेंट आंदोलन बाहरी तो बंग विभाजन एग्नेस्ट स्वदेशी आंदोलन मुवमेंट बाहरी जोटा कि मुख्य हीरो थे जोटा कि आमर एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो लाल बाल पाल ट्राइब जोटा लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक एवं विपिन चंद्र पाल एमाने मुख्य भूमिका ग्रहण करते एक्सट्रीमिस्ट लीडर माने एवं अरविंद घोष एमाने ये स्वदेशी मुवमेंट को आग्रावेट करते मतलब हंगामा करते बहुत सारे स्ट्राइक हो बा स्वदेशी मुवमेंट जदि आम मुख्य लक्ष्य थिला कौन ना चारोटी जिनस थिला फास्ट थिला स्वदेशी जोटा कि बाल गंगाधर तिलक मुख्य लक्ष्य स्वराज बा स्वदेशी जोटा सेल्फ रूल आ गोटे बॉयकट माने इंग्रेजर सबू शिक्षा वर्जन कर शिक्षा तांकर वस्त्र सबू किसी जली दि जाइए इंग्रेजर वस्त्र लुगा को जाली देइछन्ति से माने एवं बॉयकट स्वदेशी मुवमेंट विषय यदि कहवा आ कौन करछन्ति ना माने जो एजुकेशन वेस्टर्न एजुकेशन को बॉयकट करा जाइए एवं आम भारतीय शिक्षा प्रदान करा जाए कि
ଆମର ଯାଦବ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଶାନ୍ତିନିକେତନ କଲେଜ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ତାକି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ସଂସ୍କୃତି ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଯାବେ ଜୟଦେବ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଶାନ୍ତିନିକେତନ କଲେଜ ଯେଉଁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଖୋଲିଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯାହା ବି ହେଉ ଏଇଟା ସବୁ ବୟକଟ୍ ଥିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସେମାନେ କିଛି ଆସିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କୋଅପରେଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କାହାର ଥିଲା ନା ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଲିଡରମାନଙ୍କର ଅଧିକା ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଲାଲ ବାଲ ପାଲ ମୁଖ୍ୟ ହିରୋ ଥିଲେ ଏଥିରେ ହିନ୍ଦୀ ଲିଡ଼ିଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ହେଇଥିଲା ଯିଏକି ଆପଣ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ଯୋଜନା ଏଗନେଷ୍ଟରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟର 4ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସ୍ୱଦେଶୀ ସେକେଣ୍ଡ ବୟକଟ୍ ତୃତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଜୁକେସନକୁ ଫର୍ମେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱରାଜ ଯାହାକି ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସ୍ୱରାଜ ହେଉଛି ମାଇ ବର୍ଥ ରାଇଟ୍ ଆଇ ସେଲ୍ ମୋ ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ମୁଁ ଏହାକୁ ପାଇକି ରହିବି ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଆମର ତିଲକଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ଏହା ପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ଆଲିଗଡ଼ ମୁଭମେଣ୍ଟର ପରେ ପରେ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରାଯାଇଛି କେଉଁଠି କରାଯାଇଥିଲା ନା ଲିଗ୍ ୱାଜ୍ ଫର୍ମାଲି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଡିସେମ୍ବର 30, 1906 ମସିହାରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମହମ୍ମଦନ ଏଜୁକେସନ୍ କନଫରେନ୍ସ ଢାକାଠାରେ କରାଯାଇଛି ବାଂଲାଦେଶର ରାଜଧାନୀ ସେଥିରେ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ର ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ଲିଡର ମାନେ ଏଇଟା କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ନୱାଜ ଖ୍ୱାଜ ସାଲିମୁଲ୍ଲା ଆଗା ଖାଁ ଏମାନେ ସବୁ ସାୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାଁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ସେ କଲେଜ ଆଲିଗଡ଼ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଏମାନେ ସେଠି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିକି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିସୁନ୍ ଉଲ୍ ମୁଲ୍କ ଏ 3 ଜଣ ମେନ୍ ଥିଲେ ଆମର ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ ଆଉ ଦେଖିବା ଯଦି କି ଲିଡର୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଜନ୍ସ ଅଫ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଯେଉଁଦିନ 1905 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ଇଏ କରିଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟମାନେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯଦି ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ ବନ୍ଦେ ମାତରମ যেটা বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জী লেখিଥିଲେ ଆନନ୍ଦ ମଠରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ନାରା ଲଗାଇକି ଗଙ୍ଗାରେ ଡୁବକି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ମୁସଲମାନ ହିନ୍ଦୁ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ୟ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନକୁ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିନଥିଲା ସେ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି ଦୀର୍ଘ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବହୁତ ସାରା ନେତାମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ଖୁଦିରାମ ବୋଷ ଯିଏକି ସବୁଠୁ କମ୍ ବୟସରେ ଫାଶୀ ପାଇଲେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ମୁଁ କହିବି ଡିଟେଲ୍ସ ଶୁଣନ୍ତୁ ତ ବହୁତ ସାରା କଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା ଯଦି ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିଆରେ କେଉଁଠି ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା ତ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ବେଙ୍ଗଲରେ ସେକେଣ୍ଡ ରହୁଛି ପଞ୍ଜାବ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ମାନେ ସାଉଥ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କେତେଟା ଜାଗାରେ 4-5ଟି ଜାଗାରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲା ଦେଖିବା କେଉଁ ଜାଗାରେ କିଏ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ଲିଡର ଥିଲେ ବେଙ୍ଗଲରେ ଏ ମୁଭମେଣ୍ଟଟାକୁ ଯଦି ନେଇଛନ୍ତି ଲିଡର୍ସ ଲାଇକ୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କେଉଁଠି ଆମର ବେଙ୍ଗଲରେ ସେମିତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରେ ମୁଭମେଣ୍ଟଟାକୁ ଯଦି ଆଗ୍ରାଭେଟ୍ କରାଇଥାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଏବଂ ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ ପଞ୍ଜାବର ଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଥିଲେ କିଏ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଏମାନେ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ସେ ଏରିଆରେ ଆଗ୍ରାଭେଟ୍ କରାଇଛନ୍ତି ବା ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁର ସେମିତି ଥିଲା ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଭାରତୀ ଆଣ୍ଡ ଚିଦାମ୍ବରମ ପିଲାଇ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଦ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଏମାନେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏ 2 ଜଣଙ୍କର ଭୂମିକା ବେଶୀ ଥିଲା ବହୁତ ସମୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଚିଦାମ୍ବରମ ପିଲାଇ ଏବଂ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଭାରତୀ ଏମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି 3ଟି ଜାଗାରେ ସ୍ପେଶାଲ ଥିଲା ପଞ୍ଜାବ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବେଙ୍ଗଲ ଏବଂ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇଠି ଜାଗାରେ ଆମର ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଖେଳିଥିଲା ତ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଯଦି ସେତେବେଳେ ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ହିଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ସେଥିରେ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଯେମିତି
ଆମର ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କର କେଶରୀ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ପଠାହେଇଛି। ସେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 1908ରୁ 1914 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଣ୍ଡାମାନରେ ଥିଲା। ତାଙ୍କର କେବଳ ଏଇ କେଶରୀରେ ଇଂରେଜ ବିରୋଧରେ ଲେଖୁଥିଲେ ବୋଲି। ଯେମିତି ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଏଡ଼ିଟର ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଗୋଟେ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ବିଷୟରେ ଫରରେ ଏବଂ ଇଂରେଜର ବିପକ୍ଷରେ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଗୁଡ଼ିକ ଛପା ଯାଉଥିଲା, ଯାହାକି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଯଦି ଦେଖିବା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ଏଡ଼ିଟର ଥିଲେ, ଇଂଲିଶରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦ ବେଙ୍ଗଲୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ ଇଂଲିଶର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ ବେଙ୍ଗଲୀରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଏସବୁ ଇଂଲିଶ ପେପର ସେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍। ତାପରେ ସେମିତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କେଶରୀ ମୁଁ କହୁଥିଲି, କେଶରୀଟା ମରାଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ମହାରାଠା ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ସାରା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ। ତିଲକ ରାଇଟ୍ସ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ପିପୁଲ ଟୁ ଜଏନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗୁଡ୍ସ। ତିଲକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କି ଭାରତୀୟ ବସ୍ତୁକୁ ଇଂରେଜ ବସ୍ତୁକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନିଜ ଦେଶର ବସ୍ତୁକୁ ଆପଣେଇ ନେବା ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ଭାବିଥିଲେ କି ଯଦି ଆମେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ନ କରିବା ତ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲିଡର ଥିଲେ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ସଂଗଠନ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା, ସେ ହେଉଛି ଅନୁଶୀଳନ ସମିତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସମିତି ଥିଲା, ଯାହାକି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଅନୁଶୀଳନ ସମିତି ଆଉ ଯୁଗାନ୍ତର ଦୁଇଟା ସମିତି ଥିଲା। ଏ ସମିତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ଏମାନେ ସିକ୍ରେଟଲି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ୟଙ୍ଗ ଆଉ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ପିପୁଲ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମାନେ ଯେମିତି ବୋମା ତିଆରି କରିବା ହେଉ ଆର୍ମସ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାକି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାର ସହାୟକ ହେଉଥିଲା। ଅନୁଶୀଳନ ସମିତି ତା ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଥିଲା। ଏଇଟା କହିବି ବିପକ୍ଷ ଯେଉଁ ଆଲିପୁର ବୋମ୍ବ କେସ୍ ଯେଉଁଟା ମୁଜାଫରନଗରରେ ହେଇଥିଲା, ସେଇ କେସ୍ରେ ଅନୁଶୀଳନ ସମିତିର ମେମ୍ବର ମାନେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଅନୁଶୀଳନ ସମିତି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲୁଥିବ ମିଲିଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ଆକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ୟଙ୍ଗ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ କମିଟେଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଅଫଟେନ୍ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ସେଲ୍ଫ ରିଲିଆନ୍ସ। ତାପରେ ଯଦି ଗୀତ ଦେଖିବା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଲେଖା ଦେଖିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଜଣେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଥମ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁଟାକି ନୋବେଲ ପାଇଥିଲେ ଲିଟରେଚରରେ। ତାଙ୍କ ଲେଖା ଯେଉଁ ଆମର ସେ ତ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଲେଖକ ଥିଲେ ଭଲ। ତ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମର সোনার বাংলা, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟ୍ ମାନେ ସବୁଠୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଲୋଗାନ। ତାପରେ ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଭଲ ପାଇବା ଜାଗ୍ରତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମର সোনার ବାংলা ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍, ଯେଉଁଟାକି 1971 ମସିହାରେ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଇଟା ଫର୍ମେସନ୍ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର সোনার ବାংলা ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଶାନ୍ତିନିକେତନ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଶାନ୍ତିନିକେତନ କଲେଜ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପଛରେ ରହିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ଯାଇକି ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ। ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଯିଏକି ବରୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଘୋଷ। ଏମାନେ ସବୁ ଅନୁଶୀଳନ ସମିତିର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ଯଦି ମୁଁ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି, ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲେଖକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲେଖାର ଏତେ ଯାଦୁ ଥିଲା କି ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପେପର ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ସେ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖୁଥିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଥିଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଭଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଥିଲେ। ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଲିଡର ଥିଲେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଇଏରେ ଗ୍ରୁପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲିଡର ଥିଲେ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ। ଆଗ୍ରାଭେଟ୍ ଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ହିଂସା ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଲିପଡ଼ ବମ୍ କେସ୍ ହେଇଛି, ଆଲିପଡ଼ ବମ୍ କେସ୍ରେ ଖୁଦିରାମ ବୋଷ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣେ ସେ ଯେଉଁ ଆଲିପଡ଼ ବମ୍ କେସ୍ରେ ଆମର ଅରବିନ୍ଦ
ଘୋଷ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ଲାଇଫକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଅନୁଶୀଳନ ସମିତିର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବୋମା ଆଟାକ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ମୁଁ କହିବି ବୋମା ଆଟାକ୍ ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ତ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା। ତ ଆଉ ଯେଉଁ ବାକି 30 ଜଣ ଖଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁଶୀଳନ ସମିତି ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଂରେଜ ବିପକ୍ଷରେ ବୋମା ତିଆରି କରିବା ହେଉ, ଆର୍ମସ୍ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେଗେଟିଭ୍ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ କବ୍ଜା କରିଛି ଇଂରେଜ ସରକାର ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି। ତାଙ୍କର ଭାଇ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ଏବଂ ବରୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଘୋଷ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ 30 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆଜୀବନ ଜେଲ୍, ଯେମିତି ବରୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଘୋଷ ତାଙ୍କର ନିଜ ଭାଇ ସାରା ଆଜୀବନ ଜେଲ୍ କାଟିଥିଲେ ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ, ଆଲିପଡ଼ ବମ୍ କେସ୍ ପାଇଁ। ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସିଆର୍ ରାଉତରାୟ, ଜଣେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ରାଉତରାୟ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କର, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ବିନା ଦୋଷରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଜେଲ୍ରୁ ରିହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହାପରେ ସେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସପ୍ରେସିଭ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଚାପ ପକାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ 1910 ମସିହାରେ ସେ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର କେଉଁଠିକି ନା ପଣ୍ଡିଚେରୀକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କଲିକତାରୁ ସିଫ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଗଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀକି ପଳେଇଗଲେ, ଯେହେତୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରୁଛି, ବାରମ୍ବାର ସେ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ବିନା ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ରୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଲିପଡ଼ ବମ୍ କେସ୍ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଓକିଲ ଥିଲା ସିଆର୍ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଭଲ ଫାଇଟିଂ କରିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସଦସ୍ୟ ଏ ଆଲିପଡ଼ ବମ୍ କେସ୍ର ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ରାଜନୀତିରୁ ଏବଂ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇକି ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ବା ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଓପନ୍ କରିଛନ୍ତି 1910 ମସିହାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରେଞ୍ଚର କଲୋନି ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରେଞ୍ଚର ଅଧିକାର ଥିଲା ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ସେଠାରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇନ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆସେସ୍ ଅଫ୍ ଗୀତା ଯେଉଁ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ଲେଖିଥିଲେ, ଆସେସ୍ ଅଫ୍ ଗୀତା ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷଙ୍କର ଜୀବନୀ କହିବାକୁ ଗଲେ। ସେମିତି ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନ୍ୟର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ, ଟାଇଟଲ୍ ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ତାଙ୍କ ନାଁ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ତ ଫାଦର ଅଫ୍ ଅନରେଷ୍ଟ ଚିରୋଲ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଆପରେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ତାଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଡାକରା ଥିଲା, ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଥିଲା ସ୍ୱରାଜ, ସେଲ୍ଫ ରୁଲ୍ ଯେଉଁଟା ସ୍ୱରାଜ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କର। ସେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼, ଯେମିତି ଲାଇକ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇଏ ଥିଲେ, ସେ ଟାଇମ୍ର ବହୁତ ବଡ଼ ଭାରତୀୟ ଥିଲେ, ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ସେଭରାଲ୍ ଟାଇମ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି। 1908 1914 ତାଙ୍କର ଏଇ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ର ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କେଶରୀର ଇଂରେଜ ବିପକ୍ଷ ଲେଖା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 6 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ମାର ମିଆଁମାରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଶରୀର ରାଇଟିଂ କେଶରୀ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଆଲେଜଲି ଇନିସିଏଟେଡ୍ ଭାয়োଲେନ୍ସ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସେସନ୍ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ସୁରଟ ସେସନ୍, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେସନ୍ ଥିଲା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ କାରଣରୁ ହିଁ ଆମର ଭାରତର କଂଗ୍ରେସର 2 ଭାଗ ହେଇଥିଲା, ମଡରେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ। ମଡରେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫାର୍ମର ଜନ୍ମଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ମଡରେଟ୍ର ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ 1907 ଯେଉଁ ସୁରଟ ସେସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ରାସବିହାରୀ ଘୋଷ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ସେସନ୍ରେ ଚାହୁଁଥିଲେ କିଏ ନା ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ କହୁଥିଲେ କି ମୁଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଲିଡରମାନେ ମଡରେଟ୍ ଲିଡରମାନେ ଜାଣିକି ତାଙ୍କୁ କରାଇ ନଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରାଯିବ ତ ଆହୁରି ବଗାବତ ଅଧିକା ହେବ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କ ମତାନ୍ତର କାହିଁକି ହେଲା ନା ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମଡରେଟ୍ର ଲିଡର। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଇଂରେଜଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିବା ଯେ କି ତାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିବା। ମୁଁ କହିଥିଲି ତାଙ୍କର PPP ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଡରେଟ୍ ବାଲାଙ୍କର, କାଲି ବିଷୟରେ କହିଛି। ତ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ୱେରେ ଆମେ ଯିବା, ସାମ୍ବିଧାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିବା କି ଏଟାକୁ ଭଙ୍ଗ କରାଯାଉ, ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଲିଡର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ
ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଲିଡର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ହଉ, ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ ହଉ, ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ, ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ହଉ, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଲେଖିଛି, ମାସ୍ ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କରିଥିଲେ ସେଇଟା ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା କେବଳ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଲିଡର ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରେସର ଅନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଉଡ୍ ଲିଡ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍। ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଆମେ ଭଗାଭତ କରିବୁ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବୁ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ଏକଠା ହେବୁ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବୁନି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦରକାର। ଏଇଟା ଥିଲା ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ମଡରେଟ୍ ବାଲାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ ନା ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କ'ଣ ନା ଆମେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ୱେରେ ଯାଇକି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ। এই দুইটা ଯେଉଁ ମତଭେଦ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ ଯେଉଁ ସୁରଟ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି 1907 ମସିହାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁତ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ, ଆଜ୍ଞା ମନେ ରଖିଥିବେ। 1907 ସୁରତ ସେସନ୍ ଥିଲା, ରାସବିହାରୀ ବୋଷ ତାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି, ବହୁତ ସାରା ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ସେଇ ସେସନ୍ରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା କଂଗ୍ରେସକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ୍ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ହାତ ସାଥ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ସେଟାକୁ ସୁରଟ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି ଇତିହାସରେ। ଦୁଇ ଭାଗ କଂଗ୍ରେସକୁ ଦୁଇ ଭାଗ ସେଇଠୁ ହେଇଛି 1907ରୁ, ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଗୋଟେ, ମଡରେଟ୍ ଗୋଟେ। ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ଯେମିତି ଚାଲିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇକି। ଆଙ୍କ ମତାନ୍ତର ପଡ଼ିନି, ୟାଙ୍କ ସହିତ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଭାଗ, ଯାହାକି କଂଗ୍ରେସ ଚାହୁଁଥିଲା ସେମିତି ହିଁ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜ ହେଇଛି କେବଳ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଲିଡର ମାନଙ୍କର ଇଏ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଠିକ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଯେହେତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଲିଡର ମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନେ ହିଁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ହିସାବରେ କରିପାରିଲେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିଲାନି, ସେ ଭଗାଭତ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି 1916 ମସିହାରେ ଆନାଇ ବସନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଏକଠା ହୋଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଆଉ ମଡରେଟ୍, ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ପୁଣି ମିଶିଯାଇଛି 1916ରେ। 9 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ତାଙ୍କର ସୋଚ ଆଉ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକି ଆଗେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ତ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଏଇସବୁ ଘଟଣା ଖାଲି ଇଣ୍ଡିଆରେ ନୁହେଁ, ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସଂଗଠିତ, ଆମ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବୀରମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଭାରତରେ କେତେ ହଇରାଣ କରୁଛି ବା କ୍ରୁରତା କରୁଛି ଏବଂ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହାଉସ୍ ବା ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହୋମ୍ ରୁଲ୍ ସୋସାଇଟି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଥିଲା, ଯାହାକି ଶ୍ୟାମଜୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ବର୍ମା, ଏଇଟା ବହୁତ ସମୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ, ମନେ ରଖିଥିବେ। ଫର୍ମେସନ୍ କରିଥିଲେ ଶ୍ୟାମଜୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ବର୍ମା 1905 ମସିହାରେ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ। ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଉସ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହବ୍ ଥିଲା, ଲଣ୍ଡନରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହବ୍, ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆ ହାଉସ୍ ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ୍। ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ, ଆମ ଭାରତରେ ଏଇଆ ହେଉଛି, ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଆଗକୁ ଆମେ ବଢ଼ିପାରିବା। ବହୁତ ସାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲିଡର ଯେମିତି ଶ୍ୟାମଜୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ବର୍ମା ହେଉ, ବୀର ସବରକର ହୁଅନ୍ତୁ, ଲାଲା ହାର୍ଡେଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସବୁ ବହୁତ ସାରା ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ମଦନଲାଲ ଡିଙ୍ଗରା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସବୁ, ମାଡାମ କାମା, ଏମାନେ ସବୁ ଏକଠା ହୁଅନ୍ତି ସେଠି ଯାଇକି ଏବଂ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏଇସବୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତି। ଆପଣ ବିଡି ସବରକର ଜାଣିଥିବେ, ଯେ କି ମିତ୍ରମେଳା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ମିତ୍ରମେଳାଟି ବମ୍ବେରୁ କଲିକତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସିଫ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଏଇଟା ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହାଉସ୍, ଆଉ ହେଉଛି ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହୋମ୍ ରୁଲ୍ ସୋସାଇଟି। ଲଣ୍ଡନରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଶ୍ୟାମଜୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ବର୍ମା, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ତାପରେ ମାଡାମ ଭିକାଜି କାମା, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଲେଡି ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ତ ନିଜର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ବାହାରକୁ। ତ ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ଆଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଆମର ଶ୍ୟାମଜୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ବର୍ମାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଉସ୍କୁ ଯାଇକି ମେମ୍ବର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଗ୍ରାଭେଟ୍ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଲେଡି, ଛୋଟ ବୟସରୁ ବହୁତ ସାହସ ଲଢ଼େଇ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ଇଂଲଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ଦେଇନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ପୁଣି ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ୟାରିସ୍ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ୟାରିସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ରେଜ୍ ଆର୍ଲି ଭର୍ସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ଲାଗ୍, ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ଥିଲେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଯେ ନା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯଦି ବାହାର ଦେଶରେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ
ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଭିକାଜି କାମା ବହୁତ ସମୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ ପଢ଼େ 1908 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଜର୍ମାନରେ ଏକ ବଡ଼ ମିଟିଂଟେ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି 104ଟି ଦେଶର ଲୋକ ସେତେବେଳେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କାମା ସେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସୋସାଇଟିଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଗାର୍ଟରେ ହେଇଥିଲା ଜର୍ମାନୀର ଷ୍ଟୁଗାର୍ଟ ଠାରେ ସେ ସମ୍ମିଳନୀଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟୁଗାର୍ଟରେ ଜର୍ମାନୀର ଷ୍ଟୁଗାର୍ଟରେ ହେଇଥିଲା 1907 ମସିହାରେ ସେତେବେଳେ ସେ ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସେଇଠି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆମ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ যেটা ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାର ଚିତ୍ର ବି ରଖିଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଏଇ ପତାକାକୁ ନେଇକି ସେ ଜର୍ମାନୀର ଷ୍ଟୁଗାର୍ଟର ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ସେଠି କାମା କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଭାରତୀୟ ପତାକା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉତ୍ତୋଳନ ଯଦି କିଏ କରିଥାନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ବାହାର ମାଟିରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କାମା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି 7ଟା ଫୁଲ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରିଟେନ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ବ୍ରିଟେନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ 7ଟି ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା 7ଟି ଅଞ୍ଚଳ ସେ ଉପରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ନାରା ଥିଲା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତାକୁ ମଝିରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟରେ ରଖିଥିଲେ ଯିଏକି ୟୁନିଟ୍ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଏଇଭଳି ପତାକା ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କାମା 1907 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଆମର ଷ୍ଟୁଗାର୍ଟ ଠାରେ ଜର୍ମାନୀ ଠାରେ ଷ୍ଟୁଗାର୍ଟର ସମ୍ମିଳନୀ ଠାରେ ସେ ଏଇ ପତାକାଟାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିକି ହାଇଲାଇଟ୍ ଥିଲେ ଏଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କାମା ବିଷୟରେ ଏତିକି ଥିଲେ ମନେ ରଖିବେ ଦେଖ ମଦନଲାଲ ଡିଙ୍ଗରା ଯିଏକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ରିଟିଶରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ଲିଡରକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫାଶୀ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 1883ରୁ 1909 ତାଙ୍କର ଇଏ ଥିଲା born Indian revolutionary and freedom fighter who became prominent figure in Indian independence movement though assassination of Sir William Howard Curzon ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସିଆଲ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ ମିଟିଂରେ କ୍ଲୋଜ୍ ରେଞ୍ଜରୁ ଯାଇକି ମାନେ ପାଖରୁ ଯାଇକି ଗୁଳି କରିଥିଲେ ଯାହାକି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଟା କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଉଭୟ କେଉଁଠି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା କି ଇଂରେଜର ମାଟିରେ ଯଦି ଆମକୁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଆସିକି ମାରିଦେଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ହିରୋ ଥିଲେ ମଦନଲାଲ ଡିଙ୍ଗରା ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେ ସାର୍ ୱିଲିୟମ୍ ହଟ୍ କର୍ଜନ୍ ଜଣେ ବଡ଼ ଅଫିସିଆଲ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଇଂଲଣ୍ଡର ସେ ପାର୍ଟିରେ ଏସବୁ ମତଲବ ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ ଭାରତକୁ ସେଥିରେ ସେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଥିଲା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଜାଫର କନସ୍ପିରେସି ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଲିପୁର ବମ୍ କେସ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେସ୍ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଅନୁଶୀଳନ ସମିତିର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେ ଥିଲେ ଯିଏକି 2 ଜଣ ଥିଲେ ମାରିଥିଲେ ସେ 2 ଜଣ କାହିଁକି ମାରିଥିଲେ ତାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଦ ଆସାସିନେସନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଜଜ୍ ଡଗଲସ୍ କିଙ୍ଗସଫୋର୍ଡ ମୁଜାଫର ବିହାରର କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଇଂରେଜର ବିପକ୍ଷରେ କହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର କୌଣସି କଥା ଶୁଣୁନଥିଲେ ସେ ଜଜ୍ ଥିଲେ କିଏ କିଙ୍ଗସଫୋର୍ଡ ଖୁଦିରାମ ବୋଷ ଯିଏକି ଯେଉଁଟା ୟଙ୍ଗ ଥିଲେ ଛୋଟ ଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନାରା ଥିଲା ତାକୁ ଇଂରେଜମାନେ ସହିପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ତାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ କି ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ନାରା ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଜେଲ୍ ପଠାଯିବ ଏବଂ ଖୁଦିରାମ ବୋଷ ତାକୁ ମାନିନଥିଲେ ଗୋଟାଏ ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ହାଟ ଥିଲା ତ ଲାର୍ଜ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଥିଲା ସେଥିରେ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ଦେଇକି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ନାରା ଲଗାଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ କି ଇଂରେଜ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବିପଦ ଏବେ ଏଭଳିଆ ଆଣ୍ଟି ସ୍ଲୋଗାନ ନାରା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଙ୍ଗସଫୋର୍ଡ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଜେଲ୍ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଯେଉଁଟା ଥିଲେ ଆମର ଲୋକମାନେ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରାଯାଇଥିଲା ଏଇସବୁଥିରେ କେଉଁଠି ଭଡ଼କି ଯାଇଥିଲେ ଅନୁଶୀଳନ ସମିତିର କିଛି ମେମ୍ବର ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କିଙ୍ଗସଫୋର୍ଡ ସେ ଭାବୁଥିଲେ କି କିଙ୍ଗସଫୋର୍ଡ ଯେଉଁ ହାରାସ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁଶୀଳନ ସମିତିର ୟଙ୍ଗ 2 ଜଣ ଥିଲେ ଯିଏକି ଖୁଦିରାମ ବୋଷ ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚକାଇ ଏ 2 ଜଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା 1908 ମସିହାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ସିଫ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଏମାନେ ବମ୍ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକୁ ଆଲିପୋର୍ଟ ବମ୍ କେସ୍ କହନ୍ତି 1908 ମସିହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ ବହୁତ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ଆଲିପୋର୍ଟ ବମ୍ କେସ୍ ହେଉଛି 1908ରେ ହୋଇଥିଲା
क्या क्या द्वारा करथिले ना खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चकाई जे कि अनुशीलन समितिर सदस्य थिले से माने काहे करथिले हम कहली किंग्सफोर्ड तांकर जो अटैक करथिले मजिस्ट्रेट को काहे करथिले ना से स्वदेश मूवमेंट टाइम रे तांको बारंबार भारतीय मानक जेल पठाउथिले किछि न्याय दबार किछि भारतीय सपक्ष किछि शुणु नथिले एवं तांको बारंबार हारास करथिले सेथिपई से रागिक एमानक तांको मारि दबा पई तांको गाड़ी ऊपर को बम फुकिचंती किंतु लकीली से माने से बंची जाइचंती एवं तांकर स्त्री एवं आउ जण सहयोगी दुईटी देखंतु बोथ वुमेन आर किल्ड दी जण मरी जाइचंती दी जण स्त्री लोक मरी गले सेथिपई दी इंग्रेज स्त्री लोक मरी जाइचंती सेथिपई कोन करछन ना खुदीराम बोस को फांसी दिया जाइछि जे कि भारतीय संग्रामी मानक मध्य सबुठु छोट बयस जदि कि फांसी पाई से होउछंती खुदीराम बोस मन रखिथिबे एवं प्रफुल्ल चकाई इंग्रेज माने धरिदवा भय निजू निजे आत्महत्या कर दैछन देखंतु कमिटेड सुसाइड खुदीराम बोस को फांसी दिया गला एवं प्रफुल्ल चकाई निजू निजे फांसी ना सॉरी निजू निजे सुसाइड कर दैछन एवं जेटा कहउथली अरविंद घोष तापर तांको अरेस्ट करा जाइछि फ्रेंड तापर हम कहि सारछि ऑलरेडी तांको विषय तापर नेक्स्ट अध्याय थाए नेक्स्ट इंपोर्टेंट घटना घटला जेटा मोल्लेमिटो रिफॉर्म्स 1909 मछरे इंडियन काउंसिल एक्ट मैं पूर्व वीडियो मध्य कही इंडियन काउंसिल एक्ट मध्य तो मोल्लेमिटो रिफॉर्म्स एटा 1909 रे हितला मोल्लेमिटो रिफॉर्म्स लॉर्ड मिंटो होचन वाइसरॉय थिले हेतले मोल्ले थिले इंडियन सेक्रेटरी मोल्लेमिटो रिफॉर्म्स करा जायछि से चिंता करछंती कि भारत रे शांति प्रदान करिया पई मिंटोरंकर अवदान टिके थिला से भाबिथिले कि पार्टीशन ऑफ बेंगल जो स्वदेश मूवमेंट बहुत विद्रोह सृष्टि होता ताकू सप्रेस करने चेष्टा करते भारत को खुश करने से इंडियन काउंसिल एक्ट गोटे बाहर करते इंडियन काउंसिल एक्ट कही जे कि मेंबर संख्या बढ़ीला एवं तांकर जो पावर जजमेंट बिल पास कर पावर इंडियन को दि जाए पूर्व वीडियो कही आप शुणे ये गोटे इंपोर्टेंट करता सेपरेट इलेक्ट्रोलेट्स सेपरेट इलेक्ट्रोरेट्स जोटा कि एटा होची इंडिया पाकिस्तान हबार मूल लक्ष्य थिला सेपरेट इलेक्ट्रोरेट्स यही माने मूल मंजी थिला जदि कह जाए सेटा होची 1909 मसीह सेपरेट इलेक्ट्रोरेट आ अर्थ कौन मुस्लिम कहते मुस्लिम अंचल थिबा लोक मानक पई सेपरेट भोट व्यवस्था करबा एटा होची सेपरेट इलेक्ट्रोरेट देखो सेपरेट इलेक्ट्रोरेट इंट्रोड्यूस बाय मोल्लेमिटो पर्पस टू प्रोवाइड मुस्लिम कम्युनिटी विथ ए डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल आइडेंटिटी एंड रिप्रेजेंटेशन निजर सदस्य को निजे भोट दे चयन करबा एमानकर सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुख्य लक्ष्य थिला तापर इंडियन प्रेस एक्ट 1910 मध्य फेमस जने फेमस एक्ट इंडियन प्रेस एक्ट मन रखिए बहुत समय परीक्षा पड़े तापर नेक्स्ट लास्ट अच्छी दिल्ली दरबार एटा इंपोर्टेंट कथा शेष 1911 मसीह कहली कौन है ना बस कौटी ना कौटी इंग्रेज मानू टिके भावना पशिची कि भारतर जो अराजकता सृष्टि है भी जो स्वदेशी मूवमेंट बहुत सारा इफेक्ट पकई इंग्रेज उपरे से मैंने चाहती कि भारत शांति दरकार जदि एमती हम तारे सपोर्ट न कले भारतीय माने रहा कष्ट हो कौन कर पार्टीशन कैंसल कर दिल्ली दरबार कर प्रथम थर पर राजा जड़े इंग्लैंड राजा विजिट कर गर्ग भी एवं क्वीन मेरी दिल्ली दरबार को एवं से अनाउंस कर कि बंग विभाजन रद्द करागला एवं कौन है ना वेस्ट बेंगल रु कलिकता को शिफ्ट करा राजधानी तीनो जिनस से डिक्लेयर करते प्रथम हूँ बंग विभाजन रद्द द्वितीय हूँ दिल्ली कलिकता दिल्ली की कैपिटल शिफ्ट तृतीय हूँ कौन ना बेंगल रु बिहार अलग हवा जोटा कि 1912 मसीह होता ये तीनोटी शेयर करते तीनोटी इनफॉरमेशन से देते से किंग कर भी दिल्ली दरबार में आसिकी तीनोटी कथा आउ थे कौची प्रथमटा हूँ बंग विभाजन रद्द करते से सेकेंड हूँ कलिकता दिल्ली की कैपिटल शिफ्ट करा जाइथिला एटा इंपोर्टेंट कथा बहुत समय परीक्षा पड़े 1911 मसीह एवं थर्ड रे 1912 डिक्लेयर करते कि ये सब जो डिक्लेरेशन 1912 इफेक्ट होती कार्यकारी होती एवं 1912 रे कलिकता बिहार अलग होती एवं लेटर आमर बिहार पुणी ओडिशा आसी पुणी लेटर बिहार झारखंड तैयारी करा जायछि आपण जानछंती नेक्स्ट होची एवं आपको दायित्व दि जाइथिला सेते बेले देखि तळे डिजाइन करिया पई एडिन ल्यूटेंस
ହାର୍ଭର୍ଡ଼ ବେକର ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ହେଇଛି ସେମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ହଁ ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରକୁ ନା ଦିଲ୍ଲୀକୁ କାହିଁକି କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଫ୍ଟ କରାଗଲା ଯେହେତୁ ମୋଗଲମାନଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଏବଂ ଏଇଟା ଡେଭଲପ୍ ଏରିଆ ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରୁଷିଆ ଯେହେତୁ କେତେବେଳେ ବି ଏସିଆ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିପାରେ ଯେହେତୁ କଲିକତାର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଇଯାଉଛି ତ ସେମାନେ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଯିଏକି ନାଭି ସିଷ୍ଟମକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାର ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସେପଟରୁ ମୁମ୍ବାଇ ପଟରୁ ସେଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସେମାନେ ଚୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଏସବୁ ବହୁତ କାରଣ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଆମର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁତ ସାରା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ 1911 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥିଲା କଲିକତା ସେସନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜନଗଣ ମନ ଯେଉଁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ଜନଗଣ ମନ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସଙ୍ଗ ରୂପେ ଇଏ ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଇ ଗୀତଟାକୁ ଆମର ଜନଗଣ ମନ 1911 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଆମର କଲିକତା ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା ଜନଗଣ ମନ ଯେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ମୁଁ କହିଥିଲି 1886 ମସିହାରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସଙ୍ଗ ସେମିତି ଜନଗଣ ମନ ଯେଉଁଟାକି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ କମ୍ପୋଜ ହେଇଥିଲା ଏବଂ 1911 ମସିହାରେ ଇଏ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ 1911 ମସିହାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆର ସେନ୍ସସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା 1911 ମସିହାରେ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କି ସେମାନେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ କେତେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଲାଭ ପାଇଁ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ଯାହା ବି ହେଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜନଗଣନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 1911 ମସିହାରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜମାନେ କରିଥିଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏଠି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଦୁଇଟି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମିଶିକି ମୁଁ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତିଆରି କରିଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ଆଜି ପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।